नमस्कार दर्शक बंधु। पवित्र मार्गशीर मासर गुरुवार पाली जहाको आमे माणबसा बोली कही थाउ। दर्शक बंधु, माणबसा गुरुवार दुईटी पाली सरीची एवं आसुची तृतीय पाली गुरुवार, जेउ दिन अनेक लोक माण बसाइबे एवं अनेक लोक मध्य पूर्व पाली किंबा द्वितीय पाली हेउ माण बसाई सारिछंती। सेई माने किपरि मांकर तृतीय पाली गुरुवार पालिबे। तेबे चालंतु जानिबा एही भिडियो रे किपरि भावरे मार्गशीर मासर जेउ तृतीय पाली ताहाकू विधिर सहित पालन करिवे। कौन रहिछि नियम, मां को केउ भोग देबे, केउ विधि विधान रे माणबसा गुरुवार तृतीय पाली को पालन करिवे। सर्वप्रथम कथा हेउछि प्रथम और द्वितीय पाली रे जे माने माण बसाई सारिछंती सेमानंक पाई गोटे प्रकार नियम रहिछि एवं जेउ माने प्रथम करी माण बसाइबे सेमानंक पाई मध्य स्वतंत्र नियम रहिछि। तेबे प्रथमे जेउ माने तृतीय पाली जहा चलित वर्ष 2024 मसिया रे डिसेम्बर 5 तारिख रे पड़ुछि, सेही दिन मध्य कुराय पंचमी पड़ुछि एवं शरण मध्य आरंभ हेउछि। तेणु अनेक लोक सेही दिन माण बसाइबे। अनेक लोकंक संदेह मध्य रहिछि जे शरण आरंभ हेउछि, शरण रे माण बसिबो ना नाही। तेबे असली खड़ीरत्न पंजिका जहा आम महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पंजिका, जेउठारे सबु विधि विधान कथा लेखा जाइछि। कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथंकु नेई आमर समस्त पूजा विधि विधान आमे पालन करिथाउ। सेथिपाई सेथिरे स्पष्ट भावे लेखा जाइछि मार्गशीर गुरुवार तृतीय पाली माणबसा लक्ष्मी पूजा, अर्थात डिसेम्बर 5 तारिख शरण आरंभ हेउथिले मध्य आपण माने एही दिन माण बसाई पारिबे। एबे आमे एमिति मध्य चिंता करि परिबा, चलित वर्ष जेहेतु मार्गशीर गुरुवार चारि पाली पड़िछि, नवेम्बर 21 रु नवेम्बर 28, डिसेम्बर 5, डिसेम्बर 12, एही मार्गशीर गुरुवार तृतीय पालीटी डिसेम्बर 5 तारिख रे जेहेतु शुक्लपक्ष गुरुवार, तेणु एहा माण बसाइबा पाई मध्य सर्वोत्तम। जेउ माने सर्वप्रथम करी नुआ माण बसाउछंती, अर्थात जहांक घरे माणबसा आरंभ होई नाही, नुआ माण बसाउछंती सेमानंक पाई एहा सर्वोत्कृष्ट दिन। तेणु 5 तारिख सेमाने घरे नुआ भावरे माण बसाई पारिबे। जेउ माने पुराणा भावे वर्ष वर्ष धरी माण बसाई आसुचंती सेमाने प्रथमाष्टमी पर पाली नवेम्बर 28 रे सेही दिन माण बसाई थिबे एवं जदि कोनोसी असुविधा वशतः माण बसाई पारि नथिबे सेमाने मध्य डिसेम्बर 5 तारिख गुरुवार दिन माण बसाई पारिबे। जेउ माने द्वितीय पाळीरू माण बसाई सारिछंती सेमाने किपरि भावे पूजा करिबे से संपर्क रे आसंतु जानिबा। जेपरि भावे आपण माने प्रथम दुई पाळी रे आपण माने माण बसाई मांकर पूजा करिछंती, तृतीय पाळी रे मध्य सेहीपरि भावरे पूजा करिबे। मांक माण तो बसी सारिथिबो, कलश बसी सारिथिबो, मांको मध्य बसेई थिबे। तृतीय पाळी रे स्वतंत्र भावे मां को भोग दिया जाए दधी अन्न, अर्थात दही भात। जेपरि भावरे आमर प्रथम पाळी रे मां को तोरण देई थाउ। तोरण देई शरण पसंती बोली कुहा जाए। तोरण अर्थात अटकाळी, ताहा भोग दिया जाए बा खीरी भोग आपण माने देई थिबे। सेहीपरि द्वितीय पाळी रे आपण माने मां को दिया जाए चितौ पिठा। अनेक लोक चितौ पिठा मध्य देइतांती। तृतीय पाळी रे मां को दधी अन्न देबे। जेउ नुआ अरुआ चाउल आपण माने आनिथिबे सेही नुआ अरुआ चाउल को आपण भल भाबरे रांधिबे। तापरे ताकू ठंडा करी सारिबा परे सेथिरे घोळ दही जहा आपण घरे मध्य प्रस्तुत करिथिबे सेही दही को देले आहुरी भलो। सेही दही रे ठंडा भात पकाई तापरे आपण अदा, हिंगु एवं जेउ जीरा, पंचु फुटण, भृषंग पत्र एसबु देई फुटण करी
ସେହି ଦହି ଭାତରେ ଆପଣ ପକାଇବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦ ଦଧି ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ 2 ଗୁରୁବାର ପାଳିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ବା ବାଳ ଭୋଗ ଆମେ କହୁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା କରି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ସେଥିରେ ଆମେ ଉଖୁଡ଼ା, ଖଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, କୋରା ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ନର ଦେବୀ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନମୟ ପିଣ୍ଡ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭୋଗରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅନ୍ନକାଣ୍ଡିକା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ ଏହିପରି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଯଦିଓ ବିଧି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ କିଛି, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଟକାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚିତଉ, ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦଧି ଅନ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତା ସହିତ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମୟ ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ପିଠା, ମିଠା, ଯାହା ଫଳମୂଳ, ଉଖୁଡ଼ା, କୋରା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ, ସୁବିଧା ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ମୋଦକ, ଚିତଉ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅ କିମ୍ବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ଜଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଥାଉ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ବିଧି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ସେବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଭୋଗ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସକାଳରେ ହେଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ, ସେହି ଭୋଗକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓଳିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ। ତେଣୁ 3 ପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଦଧି ଅନ୍ନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କାନିକା, ଖେଚୁଡ଼ି, ବେସର, ମୂଳା ଶାଗ ଏବଂ କୋଶଳା ଶାଗ ମାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଶାଗ ମୁଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 4 ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକାର ଭାବ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ପରସି ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର କରିବେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କଳସ ଯେଉଁ ବସେଇଥିବା ତାହା ସେମିତି ଥିବ ନା ଉଠିବ? ପ୍ରକୃତରେ କଳସ ଯେଉଁ ପାଳିରେ ଆପଣ ବସାଇଥିବେ, ଉଠା ପାଳିରେ ଉଠେଇବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଧି। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଯେହେତୁ ଘରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ବାରଣରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଳସ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଧି ହେଉଛି ଯେଉଁ କଳସ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ବସେଇଥିବେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବସେଇଥିବେ, ଉଜୁଆଁ ପାଳିରେ ହିଁ ତାକୁ ଉଠାଇବେ। ଧାନ ମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଆଁ ପାଳିରେ ଉଠାଇବେ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧାନ ମାଣକୁ ଯଦି ଖଟୁଳିରେ ବସେଇଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଆଁ ପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲଗା ଖଟୁଳିରେ ବସାଇଥିବେ, ଯେପରି ବର୍ଷ ସାରା ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ମାର୍ଜନା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଉଠେଇକି ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖଟୁଳିରେ ମାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଧାନମାଣ ସହିତ, ତେବେ ଧାନମାଣ ଉଜୁଆଁ ପାଳି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମାଆଙ୍କୁ ଖଟୁଳିରୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଧାନମାଣରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ। ସେ କଳସରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। କେବଳ 4 ପାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଜୁଆଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପରେ ଉଜୁଆଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନମାଣ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଏହି 2ଟି ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ମାଣ ବସାଇ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଜର ଆନ୍ତରିକତା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନା କରି କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନା କରି ଧାନମାଣିକା ଓଷା ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପୂର୍ବ ପାଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧିବିଧାନରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ପାଳିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏହି ସାନ୍ଭି କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।